Assalamu alaikum viewers, welcome to Motor Solutions. After a long break, we are back again with your favorite program, Motor Solutions. As you all know, Motor Solution is a program where we talk about motor insurance and motor vehicle accidents. Today's topic is road traffic accident and insurance claims. Now, আপনারা যে স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতে পারতেছেন, স্ক্রিনের মধ্যে এই নাম্বারে কল করলে স্টুডিওতে সরাসরি আমার সাথে আপনারা সবাই আমার এই প্রোগ্রামে মোটর সলিউশন প্রোগ্রামে আগে থেকে যারা প্রোগ্রাম দেখতেন সবার জানা আছে, মোটামুটি আমার নামও জানা আছে, জুহাল আশোক, এবং আজকে আমাদের সাথে আছেন রুমানা আনাম আমার সাথে আছেন। আপনারা যে কোয়েশ্চেন করবেন উনি আপনাদের পক্ষ থেকে উনি আমাকে কোয়েশ্চেনগুলো করবেন। আপনারা আজকের প্রোগ্রামটা আবার রিপিট যখন হবে তখন দেখতে পারবেন, বা মোটর ভেহিকল রিলেটেড এবং ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনারা আমাকে করতে পারবেন। Now I'm passing it over to you, Rumana. You are going to be taking all your calls, or if any questions you have motor related, car accident related. I'm here today, I'm your guest and you are the host, so I'll pass it over to you. Please carry on. Thank you Zuhail, very kind of you, and thank you for joining my show, Motor Solution, on NTV. Very kind of you. So today we want to talk all about insurance and road traffic accidents. Unfortunately, in the UK, there's a lot of insurance that's been taken out, and then we get into road traffic accidents, and then we have mishaps sometimes. So we want to talk about this stage by stage or process by process. So firstly, how do we obtain validated insurance? How do we go about purchasing insurance for cars or vehicles on the road? Thank you, Rumana. It is a very, very good question. Now, everybody thinks like, if I'm obtaining an insurance and I'm paying for the insurance, now it is I'm covered, or my vehicle is covered and protected. However, when you're obtaining an insurance, you have to be very, very careful. First of all, these days a lot of people, just to save money on premium, they end up going to third-party brokers. And now third-party brokers sometimes promise them cheap insurance. So what are these third-party brokers? Can you explain? Third-party brokers, compare websites or anything like that, or are they individuals? These brokers that you mentioned, we're not going to mention anybody's name. No. We're just going to say, if you go online you will find a lot of competitive sites. Right. So where you basically enter all your information, all your details, and you will be basically getting quotation from various insurance companies. Now, when you're disclosing your personal information, this is where basically you have to be very, very careful. Right. You have to think the insurance company is your friend. You have to give them correct information. When I say correct information, you have to be 100% accurate. Now, for example, insurance premium goes up for various reasons. Say, for example, someone's got 3 points on their license or 6 points on their license. So there's going to be a question for you to answer whether you have any points on your license or not. Now you have to say, if you have any points on your license, you have to say yes. Some people have the fear, they feel if they give this accurate information about their points on their license, the premium will go up, so they try to basically not to disclose it. So that's one common mistake that people make. To avoid paying more insurance. More insurance, higher premium. Some people, not everybody obviously, some people do not disclose fully. Now it has become, because I'm in the industry and I know we face this kind of problem all the time. Now, when they are not disclosing accurate information, so in reality, although they obtaining an insurance policy, their car will show on the mid, will show is insured. Yeah. However,
In an event of an incident, if an accident happens, insurance company don't look into all that. The information that you're giving them on day one, they are giving you the quotation based on the information that you're giving. Now, it could be points on your license, it could be occupation, it could be your address. Some people, they end up giving a different address. Say, for example, sometime in city of London, when people live in certain areas, insurance premium, because of the risk, insurance premium is naturally quite high premium. So some people, you know, can use alternative addresses, say mums or family outside of the area that they actually live in, and they use that information. Yes, and it is wrong. You can't do that, because you don't, although your mom's address is there, say outside of London, but you don't reside on that particular address, so therefore it's not your residence. So the insurance company will struggle to analyze the risk. Now, say for example, if you're living in central London and your car is parked in central London, so naturally it's high risk to the insurance company, because some areas, like, you know, cars getting stolen, some areas are targeted and getting stolen, especially high value vehicles. Vehicles these days, to be honest, like, you know, even low value vehicles are getting stolen as well. So what happens basically after you, if anything like that happen, but these days, like, you know, it's happening left, right, center. Not only that, once you're on the road with your car, anything could happen. You could be the best driver on the road, however the other driver on the road, probably be careless driver, obviously didn't pay enough attention on the road and collide with your vehicle. Now you would have to, what do? You would have to take all the details and then make a claim. Obviously no one plans an accident, it happens, that's why it's called an accident. Viewers, if you want to call in, talk to Zuhail, please call the number on the screen and we can have a live conversation. You can speak to him live and ask him the questions you want. So Zuhail, once we obtain the insurance, we've given you know, our information. So what makes the insurance valid? So we've spoken a little bit about invalid insurance. And before I come to your questions, let me speak to our viewers in Bengali, few words in Bengali. So দর্শক আপনারা যারা দেখরা আজকের প্রোগ্রাম আমরা প্রোগ্রাম আপনারা দেখরা আজকে আমরা মোটর ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড কোয়েশ্চন আমরা কাছে আইরো, তারপরে আপনার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট লই আমরা মেইনলি আসলে আমরা আজকে ও বিষয়গুলো আমরা লইয়া ডিসকাস করতাম চাইরাম যে ইন্স্যুরেন্স কি কারণে আপনার ইন্স্যুরেন্সগুলা ইনভ্যালিড হয় বা কোনো সময় দেখা গেছে ক্লেম করলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ক্লেম সেটেল করেন না, এগুলা লইয়া আমরা আলাপ করাম। তো আপনারা যদি খেউরির যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে, আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে বা ইন্স্যুরেন্স আপনারা কীভাবে লইলে ভালো হইব, এই ধরনের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে আপনারা কল করতে পারবা। আপনারা চাইলে ইংলিশে কোয়েশ্চন করতে পারবা বা বাংলায় করতে পারবা, রুমানায় বাংলা বুঝইন, আপনারা সিলেটি বাংলায়ও কোয়েশ্চন করতে পারবা, কোনো অসুবিধা নাই। আমি যদি বাংলায় যদি আনসার করা লাগে তাহলে আমি করমু। Now I'm coming back to you about your question about valid. You're saying what exactly happened if you what was the question? Valid. So আমি থোড়া বাঙালি মাতিলাই সবে বুঝবো, আমি বাঙালি মাততাম পারি। সো আপনারা প্লিজ ফোন করুকা, একটু গপশপ হয়ে যাব। বাট জুহেল, আমি জানতাম চাইরাম আপনি কইছেন বাক্কা যেন ইনভ্যালিড, what makes your insurance invalid? তো আমরা খিলা valid insurance logi. Okay, valid insurance has to be, like I said, on day one, on your giving your details, informations, you have to make sure that it is like you answering to yourself. Say for example, like, you know, say if I ask myself a question about myself, of course I'm going to tell the truth. Similar, you have to have the similar kind of attitude toward the insurance companies. Do not think of giving them wrong information, that because it will save you a couple of £100, because by giving them wrong information you are basically obtaining only a piece of paper. You are not covered. So you are the moment, that's very important. Yes, the moment you are on the road, you don't know what's going to happen to you. So what will happen basically if you get involved in an accident?
Then after you report the incident to your insurance company, this is when they are going to ask you all the questions, relevant questions. That's when they will look into your driving license as well, whether it was clean or you had any points when you obtained the insurance. They will also try to obviously investigate with the address that you given them, if it's the right address or the wrong address. Now any false information, or even like say occupation ways. Some people they don't give the correct occupation. That's one. That's another reason. Another one is, for example, occupation social. Yeah. Also, there's another common mistakes that people make. When they obtain an insurance, they will say they will give the reasons of the purpose of driving, traveling. So most of the time they will say social, domestic, and pleasure. That's what everybody says. So what they miss out, they're commuting to work and from work. They don't include that. That's a common mistake. To work and from work. So after awazawa khamtaki. Awazawa khamtaki khamol lagi gari use korte hoile, khamozawa korte hoile, ita mention kora lagbo, because ita insurance company are a big actor risk factor khas kora ekanor made. So ita hua lagbo. Social, domestic, and pleasure. Bade di logi afnar oi logi commuting to work. Ita include na koroin. So na korle kita hoy, for example, both মানুষের কারণে attention pay করেন না. না করলে দেখা যাইব যদি accident হয় যদি, and দেখা যায় then you're traveling from work, the insurance company will ask you, when you make the claim, they will ask you the questions. Okay, where was you going? What was the purpose of your journey? Where were you traveling to? Okay, they will ask you the question. Now, without thinking, somebody will say, oh, I was coming from work, or I was traveling to work. But hang on a minute, you didn't say that before, that you're going to travel to work, you're going to commute to work. For that reason, your insurance is void straight away. And then what will happen? Insurance company, we call a indemnification. So insurance company are not going to refuse to indemnify, and by law they are allowed to do that. Okay. So the moment they say indemnify means they're not going to pay you. They're not going to cover you. They're not going to cover you. So basically, from that moment, they will cancel your policy, insurance policy. Wow. So you're left without any insurance. Now you're going to have to face a lot of trouble going forward. You can't make a claim, and if it's your fault, obviously it could be your fault, you're on the road, then what happens? So third party driver, obviously there's going to be lots of damages to the car, someone could be injured, they probably will basically file an injury claim against you, and now insurance company are not covering any of that, so you're left alone. So then what will happen? Instead of the other party making a claim direct against the insurance company, now they're going to make the claim against you directly. So you're personally liable. Personally, now you're liable. Personally, that's one thing. And also when the incident happened, rasta jodi accident jodi hoy hole jodi shathe shathe jodi insurance company, even mone koren apnar jodi onek accident ache jodi ekটু jodi big damage hoy ba rastar moddhe jodi kono blockage jodi create hoy, traffic jodi create hoy, dekha gelo je পুলিশ আসলো, তো পুলিশ আসলো দেখা গেল যে যদি দেখে আপনাকে কোয়েশ্চন করতে পারে যে পারপাসেস জানে কোথায় যাচ্ছিলা না যাচ্ছিলা, এটা কোয়েশ্চন করতে পারে। যদি কোনো এক্সপেরিয়েন্স পুলিশ অফিসার হয়, তখন যদি দেখা যায় যে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে সাথে সাথে কন্ট্যাক্ট করবে, কন্ট্যাক্ট করে দেখবে যে হয়তো দেখা যাবে যে আপনার ওইটার পারমিশন নাই, কাজে যাওয়া আসার পারমিশন নাই, তখন দেখা যাবে যে ইন্স্যুরেন্স অলরেডি ইউর ড্রাইভিং আনইনশিওর্ড, তখন পুলিশ অফিসারটা আবার কেসটাকে ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে নিয়ে যাবে, দেন ইউর ড্রাইভিং আনইনশিওর্ড, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট ইউর কার কুড বি সিজড। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মানে পুলিশ দেখা যাবে যে গাড়িটা সিজ করতে পারবে, কারণ ইউর ড্রাইভিং আনইনশিওর্ড। না ওরা যখন গাড়িটা নিয়ে যাবে, তখন আবার গাড়িটা ওদের কাছ থেকে আবার নিয়ে আসতে, ওদের কোম্পানি থেকে নিয়ে আসতে অনেক ঝামেলা। So a lot of cost, and আপনার risk assessment and criminal offense হইজার if you it is still taking your seizing your vehicle. Seizing your vehicle, again, it is not a criminal offense, again it is going to be civil offense. So mainly it's good to know, it's good to clear these questions up. Yes, so you're mainly basically you're going to be done for driving uninsured. So গাড়ি নিয়ে যাবে আর আপনার লাইসেন্সে 6টা পয়েন্ট আসবে। Wow, there and there. Not straight away, obviously. After that, they will summon you, and then you'll have to go to court. And then obviously they will give you the option whether to plead guilty or not. If you do not plead guilty, if you want to protest, you can protest, you can go to court. However, there's no way out from that, because he was driving uninsured by law. Gosh, wow. So
অনেক সিভিয়ারিটি আপনার দর্শক হলতরা আবার হইমু আপনারা চাইলে আপনারা কল হরকা আপনারা বাংলা কোয়েশ্চন তাহলে আমরা আনসার করমু আজকে আমরা আপনার ইন্স্যুরেন্স ভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স লইতে হইলে আসলে কিন্তু হইলে অনেক সময় আমরা বুঝি যে মোটামুটি আমরা যদি অনেকে বুঝন যে আপনারা যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যে ইনফরমেশন দিবা ইনফরমেশনের উপরে বেস করিয়া যদি আপনার প্রিমিয়াম যদি কমি দেয় আপনি বুঝরা দ্য উইন সিচুয়েশন that you are the winner, but in reality you are not the winner. In reality এটা আসলে insurance company is the winner. Insurance company পয়সা নিরো আপনার কাছ থেকে কিন্তু আপনারে indemnity করেন না আপনারে cover করেন না তো অনেক সময় for example like you can ask me the question about a lot of cars getting stolen as well these days so a lot of people are also suffering from that as well. Absolutely. Do you have any question on that? Absolutely. So we have high value vehicles lots of say the expensive vehicles. I'm not going to mention any names, but they're sort of getting stolen every single day, and there's not just one. There's a group of cars that's getting stolen. So what happens in that instance? Do we notify the insurance company that আমার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে overnight or during the day আমি খামু আসলাম আমার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে আমরা কিতা করি এই সময় like I said again like if you are very honest with the insurance company about obtaining the policy then you don't have to worry so much because you're fully covered. You have an insurance and you have fully and also again like you have to have fully comprehensive insurance. Right. A lot of people to save money, just to save some money, they go for third party fire and theft or third party only. It's a very important point. But in terms of the type of policy, the type of policies. But Dorila Kama, high value vehicle, Suryoigese. I mean, I left outside, parked Torsi, Suryoigese. Okay, so Badoilogi insurance company contact Kortoibo, contact Korea, their write the information that Ase, Gari Zelahan Asil, the Obosta Asil, Tarare Hualagbo, on a Shomoy Ase, different Doronor Suriase. You cannot do the Afnar do the negligent Tahedudi, the Hagas do the Afne do the wrong Zegat, Monorokasnar Gari. Sabi, after the দরজার সামনে যদি ওলাহান থুইয়া দেন কি visible or easy accessible তখন সময় আবার আপনার ইন্স্যুরেন্স এটা কভার করতে না আমি হুঁচি নাই কান we didn't know different obviously questions জিকাইরাম and answer ফাইরাম different ধরনের সুরিও different ধরনের সুরি আছে so okay so if you make it for example like say in a way easy for the tip right then again like you're going to be struggling insurance company easy money kita easy money for example মনে হয় অনেক মিস্টেক করেন মনে হয় আপনার বাসা তাইয়া চাবিটা দেখা গেছে যে আপনার গাড়ি এখন লগি বেশিরভাগ মানুষের লগি গাড়ি লগি স্মার্ট অ্যাক্সেস স্মার্ট কিজ এখন দেখা গেছে যে স্মার্ট যে সুর যারা আছে এরা যদি চাবি যদি আপনি ভিজিবল জায়গা যদি আপনার লিভিং রুমে যদি থইয়া দেন কি যদি তারা একটা ডিভাইস দিয়ে আপনার চাবিটা অলরেডি ক্লোন করতে পারে বার্তনে তখন এই লগি আপনি এটা করতা না আপনি ইলাহান লিভিং রুমের মধ্যে আপনি যে সাহানো চাবি থইয়া দেইতা না আমার নিজের ঘরে থইরা আপনি নিজের ঘরে থইরা বা আপনি সিকিউর রাখরা না আপনার গাড়ি আপনার সেফ রাখরা না ভালো একটা উইন্ডো ভাঙিয়া এই দেশের ঘরের ভিতরে হামারি তেমন কোনো একটা বিগ কোনো ইস্যু নাই তখন আপনি ইউ আর নট মেকিং এ হার্ড for the actual like say thieves so you have to make it hard for them so as long as like you're making it hard for them you're careful for example আরেকটা জিনিস আছে যে অনেকে ডেলিভারি জব করেন তো ডেলিভারি লাইসেন্স ইন্স্যুরেন্স থাকে কভার থাকে ডেলিভারি করা যায় এখন আপনার ডেলিভারি আনার লাগি আপনার টেকওয়ের ভিতরে বা রেস্টুরেন্টের ভিতরে গাড়ি ইগনিশন অন করিয়া ভিতরে গেছেন লই আইতা আপনি গাড়ি কুইকলি যাওয়া লাগে মানে কুইকলি যাওয়া লাগে মানে আপনার গাড়ি আবার ঠান্ডা হই দিব কি আপনি ইঞ্জিন অফ করতে চাইরা না আপনি ইঞ্জিন অন রাখিয়া আপনি ভিতরে গেছেন কি ওখানে গাড়ি সরি আশিক ভাই একটা খোলা আছে লোক আপনি থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম Alaikum salam. What's your name, Kola? Where are you calling from? My name is Karim Khan, calling from Stephen Green. So very informative program. We're getting a lot of knowledge. আমি বাংলায় প্রশ্ন করি একটা ভাই আপনি কাইন্ডলি কি আমাদের একটি ইন্স্যুরেন্স গ্রুপের ব্যাপারে একটু আইডিয়া দিবেন কারণ ইন্স্যুরেন্স গ্রুপে ডিপেন্ড করে ইন্স্যুরেন্স প্রাইস তো অনেক সময় ইন্স্যুরেন্স করতে যাই তখন দেখা যায় যে স্টার্ট ফ্রম 10 all the way through so ইন্স্যুরেন্স কস্টটাকে কিভাবে কন্ট্রোলে রাখা যায় তো দেখা গেল যে আমি যখন একটা গাড়ি কিনবো তো হাই ইন্স্যুরেন্স না গিয়ে আমি চিন্তা করবো যে আমি একটা মিডিয়াম ইন্স্যুরেন্সের গাড়ি কিনবো যদি আমার ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবল থাকে তো তাই যদি একটু ডিসকাস করা হয়
So Zuhail, any advice? Thank you ভাইয়া আপনার যে ইন্স্যুরেন্সের যে গ্রুপের ব্যাপারে যেটা আপনি কোয়েশ্চেন করেছেন ইন্স্যুরেন্সের টাইপের উপরে যে কী ধরনের গাড়ির যদি আপনি যদি কিনেন তাহলে আপনার ইন্স্যুরেন্সটা কমে আসতে পারে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি কোয়েশ্চেনটা 1 minute till break, so after 1 মিনিট আছে ব্রেকে আছে আচ্ছা 1 মিনিটের মধ্যেই কভার করি সো আপনারা গাড়ি তো প্রথমে আপনি দেখবেন যে যত স্মল ইঞ্জিনের স্পেশালি আপনার যদি গাড়ি দেখা গেছে সিসির উপরে আপনার গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়াম যেটা আছে এটা ডিপেন্ড করে আপনি যদি এখন স্মল ইঞ্জিনের যদি গাড়ি নেন মনে আপ টু মনে করেন আপনার 1300 সিসি হ্যাঁ খোলা লাইনে থাকা আমরা ব্রেকের বাদে আয়া কন্টিনিউ করমু আমরা এখন আর করতে পারবো না ব্রেকে দেওয়া লাগে ওকে yeah. So, caller, please stay online. We're just coming back. Don't leave. Come back. We're just going for a quick break. Welcome back. Welcome back to Motor Solutions, everybody, and thank you for sticking around. Zuhail. Before we left on break, the break was our age. Caller on phone person. He wanted to know in Bangla, please, with your answer, what group of insurance is cheaper to buy, and how do we go about buying that group insurance? Thank you. দর্শক আমি আশা করলাম যে আপনি এখনো আছেন টিভি সেটের সামনে আছেন টিভি দেখতেছেন ইন্স্যুরেন্সে আসলে আপনারা যদি একেবারে যদি আপনার মোটামুটি রিজনেবল যদি প্রাইসের যদি চান তাহলে গ্রুপ 1 অ্যান্ড গ্রুপ 2 গ্রুপ 1 অ্যান্ড 2 এর মধ্যে যে গাড়িগুলো পড়ে ফর এক্সাম্পল ফিয়াট পুন্টো তারপরে আপনার বক্সল খোসা তারপরে আপনার নিসান মাইক্রা এই ধরনের মানে স্মল ইঞ্জিন যে গাড়িগুলো আছে আপনার ইঞ্জিন সাইজ মনে করেন আপনার আপ টু 1300 সিসি পর্যন্ত ঠিক আছে 1200 সিসি 1100 সিসি 1000 সিসি হলে আরও ভালো তো এই একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যখন গাড়িটা নেবেন যখনই আপনি হাই পারফরমেন্সের কোনো গাড়ি নেবেন বা কোনো স্পোর্টস কার নেবেন আপনার ইন্স্যুরেন্সটা হাই হবে তো ইন্স্যুরেন্সটা আপনার কমানোর জন্য কম রাখার জন্য সবসময় গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 বা এবার আপ টু 3-4 পর্যন্ত ঠিক আছে রিজনেবল থাকে আপনার তখন পর্যন্ত মানে গ্রুপ 3-4 পর্যন্ত আপনার মানে মোটামুটি যে গ্রিন জোনের মধ্যে থাকে আর যত উপরে যাবেন হাই পারফরমেন্সের গাড়ি হবে স্পোর্টস কার হবে তখন আপনি আস্তে আস্তে মানে মোটামুটি রেড জোনের মধ্যে আপনি চলে যাবেন তো আশা করি আমি আপনার কোয়েশ্চনটা আনসার করতে পারছি আর এটার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করব যে আপনার এই যে একটা ফ্যাক্টর আছে ইন্স্যুরেন্সে আর একটা হলো আপনার ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স আর একটা ফ্যাক্টর আছে যদি কোনো কেউ যদি নতুন ড্রাইভার থাকেন নিউ ড্রাইভার যদি থাকেন তো প্রথমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিসি না নিয়ে আপনার নিজের নামে সাথে সাথে পলিসি না নিয়ে আপনার বাসায় যদি কেউ থাকেন এক্সপিরিয়েন্স 50 ইয়ার্স প্লাস যদি থাকেন বা মা যদি কেউ থাকেন উনাকে মেইন ড্রাইভার দিয়ে দেবেন আর আপনি যিনি ড্রাইভ করবেন আপনি নেম ড্রাইভার হয়ে যাবেন সো নেম ড্রাইভার হলে আবার আপনি যদি সবসময় যদি গাড়িটা আপনি ইউজ করেন তাহলে এখানে আবার সমস্যা বা আপনি দেখা যাবে যে আপনি গাড়িটা একটু কম ইউজ করতে হবে মেইন ড্রাইভার যিনি আছেন উনি একটু বেশি ইউজ করতে হবে এইটাই নিয়ম এইভাবেই আপনার প্রিমিয়াম প্রথমে কম রাখা যায় আর এইভাবে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আপনার একটা রেকর্ড হয়ে যাবে যে আপনার একটা ওদের কাছে একটা ডেটা ক্রিয়েট হবে যে আপনার নামে আপনার ইন্স্যুরেন্স আপনার নামে আছে আপনি নেম ড্রাইভার ফর কাপল অফ ইয়ার্স কোনো ইনসিডেন্ট হয় নাই কোনো ক্লেম হয় নাই তখন অটোমেটিকলি আস্তে আস্তে আপনার প্রিমিয়ামটা কমে আসবে এক্সপিরিয়েন্স যখন হয়ে যাবে তখন আপনি আপনার নিজের নামে একটা সময় আপনি ইন্স্যুরেন্স পলিসি অবটেন করতে পারবেন আশা করি আপনার অবশ্যই আপনার উদ্দেশ্যে বলেছি আপনার উদ্দেশ্যে বলার কারণে আরও অনেক ভিউয়ার্স যারা আছেন সবাই বুঝতে পেরেছেন আর আপনাদের যদি অন্য কারো যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে আপনারা কোয়েশ্চন করবেন ব্যাক টু ইউ রুমানা Thank you, Zuhail. Very informative. Baka information this one. So, zoto fast ze gari, zoto speed gari, oto expensive insurance oito fare. Yeah. And a cheaper legal way of getting cheaper car insurance maybe after ma for someone experienced zara bosh ase goro 50 plus যদি তাহলে bala আর অনেক দিন ধরে ড্রাইভিং করা ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স আছে আর আপনি সেকেন্ড ড্রাইভার হিসাবে আপনি ইলিগালি কভার লইতে পারবা
একটা প্রিমিয়াম কমিয়ে থ্যাংক ইউ সো আমরা এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করি অনেকে যে সময় ফুলি কম্প্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স যখন নেন তখন আবার দেখা গেছে যে নেম ড্রাইভার যেন কারণ মেইন ড্রাইভার যেন তখন পলিসির মাঝে থান্ডে আবার এলাও করে হি ক্যান ড্রাইভ এনি আদার ভেহিকল তার মানে তানোর এই পলিসির লেখা আছে যে তাই চাইলে মানে অন্য গাড়ির যদি ইন্স্যুরেন্স থাকে যেমন আমার ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি সৌদি গাড়ি যদি বড় করতে চাইন তাহলে তাই চালাইতে পারবা বা এখানেও আসলে নেম ড্রাইভার যেন তখন এনে আবার অনেক সময় মিস্টেক করিলেন তাইন বুঝেন যে তাই নিজে একটা তাইনও কাভার সো তাইন অন্য গাড়ি যদি চালাইন যদি তো তান্ডে কাভার করতো না মেজরিটি অফ দ্য টাইম তান্ডে কাভার করবো অনলি অন দ্যাট পার্টিকুলার ভেহিকল Wow, so the second name driver যে কোনো গাড়িত ইনশিওর্ড আসেন সেকেন্ড ড্রাইভার যেন নেম ড্রাইভার যেন তাই যে কোনো গাড়ি চালাইতে পারতো না okay so very important এটা ক্লিয়ার আপ করা এটা first driver the main driver যে কোনো if you have fully comprehensive insurance যে কোনো গাড়ি ড্রাইভ করতে পারবা but the second driver ফারতা নাই ইটস নট লিগ্যাল নাই তাই অন্য গাড়ি ড্রাইভ করতে না এটা মানে লিগ্যাল এখানে দিও না এটা ইন্স্যুরেন্সে কভার করতে এটা কভার করতে না এটা ইলিগাল কিছু নাই এটা হইলো কি আপনার দ্যাট ইজ আ সিভিল ম্যাটার এটা কোনো ক্রিমিনাল ম্যাটার নাই তো এখানে তান্ডে কভার করতে নাই তার কোনো লস টাইম রিকভার করতে পারতে নাই আরেকটা হইলো কি অনেকের গাড়ি আসলে লিজ গাড়ি থাকে লিজ গাড়ি যে সময় থাকে লিজ করেন অনেকে লিজ করেন বা কন্ট্রাক্ট হায়ার থাকে লং টাইম হায়ার যেটা আমরা কই হায়ার থাকে তখন ইন্স্যুরেন্স করার সময় আবার একটা সেকশন আছে যেখানে ডু ইউ ওন দ্য ভেহিকল একটা কোয়েশন থাকে তো এখানে লেখতেই বন্য এর বাদে যে আর একটা বক্স আপনার মানে ফুল ইনফরমেশন দেওয়া লাগবো যে এই গাড়ি আপনি কি লান চালাইরা আপনার কি তৈছে তো আপনার যদি লিজ এগ্রিমেন্ট থাকে তাহলে আপনি কই বাদে লিজ এগ্রিমেন্ট আছে দ্য কার ইন শর্ট টার্ম লিজ অর লং টার্ম লিজ এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির খোয়া লাগবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবটা হাসা মাতিয়া everything disclosed খোয়া লাগবো আর না হলে দেখা যাইব যে পলিসিটা ভ্যালিড থাকতো না ও কারণে তারপরে হইল গিয়ে আপনার যে লিস ভেহিকলের সময় থাকে অনেক সময় আবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অলদো ইউ হ্যাভ এ ফুলি কম্প্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স এগেইন দেখা যাইব যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইজ নট অ্যালাউইং ইউ টু ড্রাইভ এনি আদার ভেহিকল only that because you're not owner of that particular vehicle so tara ekhane made ekta clause ache je jeta hoilo gi age clarify kora lagbo tharar loge specifically sometime apni onekhe buzoin je amar fully comprehensive insurance ache and I'm allowed to drive any other vehicle but this is wrong apnar je insurance or je schedule jeta dibo tara okta bala kore fora lagbo pura dekha lagbo cover ache ni ar cover ache ni ar jodi dekha jay ekhane কোনো clear নাই কোনো confusion থাকে যদি তাহলে insurance company re phone করিয়া এটা আগে ক্লারিফাই করা লাগবে ওয়াও সো ফেস ভ্যালিড কিছু নেই না যেখানে লেখা আছে এখানে কিছু নেই না মেক শিওর আপনার নিজের রিসার্চ করিয়া নিজের কোয়েশ্চেন জিকাইয়া একবারে হ্যাপি হইয়া তারপরে আপনি যে সামনে দিয়ে আগুয়ান যে কোনো ইন্স্যুরেন্স কভার যেগুলা পারচেস করেন when you buy purchase insurance okay আমরা both Matilisi we've spoken quite a considerable amount of buying insurance and know what validates it, what disqualifies insurance. So unfortunately, on the roads there's hundreds of accidents every day. It's not intended. Accidents are never intended. After to drive gari thamaya koi bana I'm going to have an accident today, but it happens. So in that instance, when you're driving and you're involved in a road traffic accident, whether it's minor or big road accident, like what's the process? What should I do? I'll be scared. I may have family in the car. What's the procedure, Zahel? Thank you, Rumana, for your questions. Now, if that's okay, then can I answer in Bengali? Yes, because we have a lot of our viewers are Bengali. So now let's see if I can answer your questions in Bengali. Now, আপনার কোয়েশ্চনটা ছিল এরকমই যে অ্যাক্সিডেন্ট যখন হয় কারণ আপনার তো আমরা তো কেউ চাই না অ্যাক্সিডেন্ট হোক দেখা গেল যে আমি ঘর থেকে বাইরে এলাম রাস্তার মধ্যে আমার হঠাৎ করে একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল ছোট হতে পারে বা বড় হতে পারে বা তখন আপনার মানে কি করব সাথে সাথে যেটা আপনি করবেন যে পানিক করবেন না যেহেতু আপনি রাস্তার মধ্যে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন এখানে অনেক গাড়ি আছে রোড অনেক সময় বিজি থাকে এখানে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে আর অন্য ড্রাইভার আপনার মিস্টেক করতেই পারে এটা হতেই পারে হয় সব সময় হচ্ছে তো অ্যাক্সিডেন্ট হলে সাথে পানিকিং করবেন না কারণ পানিকিং করলে দেখা যাবে যে আপনার যে ইনফরমেশন যেটা আছে ডিটেলস যেটা আছে এক্সচেঞ্জ করতে হবে এক্সচেঞ্জ মানে হচ্ছে আপনার অনেকে আবার নিজের দোষ না থাকলে আবার কেউ ইনফরমেশন থার্ড পার্টিকে দিতে চান না
যে বলেন যে এটা তো আমার দোষ না, তাহলে আমি আমার ডিটেলস আমি আপনাকে দেব কেন? সো এটা আর একটা রং কোয়েশ্চেন। আপনার দোষ হবে না হবে, দোষ হয়েছে না হয়েছে এটা পরে দেখা যাবে, সার্কামস্টেন্সেসের উপরে ডিপেন্ড করবে। আপনি যখন আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে বলবেন যে কি হয়েছে এক্স্যাক্টলি, তখন তারা ডিসাইড করবে। বা কোনো যদি আপনার মিডলম্যান হিসাবে ক্লেমস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যদি কেউ থাকে, তারা মানে বুঝবে যে কীভাবে হয়েছে না হয়েছে, তাদেরকে বলবেন। বাট ইনস্ট্যান্টলি ওই যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে যদি দেখা যায় যে কেউ ইনজুর্ড না, শুধুমাত্র গাড়িটা ড্যামেজ হয়েছে, সাথে সাথে মানে একটু ইনফরমেশন যে অবস্থায় আছে গাড়িটা, মানে গাড়িটা যে অবস্থায় আছে, তখন আজকাল সবার কাছেই স্মার্টফোন থাকে, তো স্মার্টফোন দিয়ে কিছু ছবি উঠানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি কোনো উইটনেস থাকে, সাক্ষী, গাড়ির ভিতরে যদি আবার সাক্ষী থাকে, ফ্যামিলি থাকে, আর যদি আপনার পক্ষে যদি সাক্ষী দেয়, তাহলে ওই সাক্ষীটা আপনার কাউন্ট করে না, কারণ আপনি তো ফ্যামিলি মেম্বারটা আপনার পক্ষেই বলবে, মানে ওটা সিরিয়াসলি নেয় না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। যদি কেউ দেখে থাকে, যদি কাউকে এই মুহূর্তে দেখা যায়, অনেক সময় রাস্তার মধ্যে ঝামেলা হয়ে যায় ইনফরমেশন নেওয়া, কাউকে রিকোয়েস্ট করে যদি ইনফরমেশন নেওয়া যায়, তাহলে নেবেন। প্রথমে একটা জিনিস হচ্ছে, যেভাবে যেই পজিশনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সাথে সাথে ক্লিক কিছু পিকচার নিয়ে নেবেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পিকচারগুলো হচ্ছে আপনার এভিডেন্স, ওই পজিশন, গাড়িটা কোন ভাবে কিভাবে আছে না আছে, এইভাবে পিকচার নিয়ে সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আপনি যার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেকে আছে রেগে যাবে, যদি আপনার দোষ হয় অনেকে রেগে যাবে, তো আপনি হয়তো বলতে পারবেন যে দেখেন এটা ইটস অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, আপনি এভাবে কাম করতে পারেন যে সিচুয়েশনটা যে ইটস অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, আমি অবভিয়াসলি অ্যাক্সিডেন্ট তো কেউ ইচ্ছা করে না, সো অবভিয়াসলি ইট ইজ অ্যান ইন্স্যুরেন্স ম্যাটার, ক্যান উই প্লিজ এক্সচেঞ্জ ডিটেলস, ইউ টেক মাই ডিটেলস and I take your details and then you can make an insurance claim. I've got full insurance cover, so insurance এর ডিটেলস পুরো পলিসি নাম্বার এই সেই কোনো কিছু দিতে হবে না, এক্সচেঞ্জ করিয়া গাড়ি হামাই বার করে যাইতাম। Yes, যখন if the car is drivable and if you are fully fit to drive, then you can drive back, but some people they panic. Now if you are panicking, then you pull your car somewhere on the side of the road, you clear the traffic, you clear the road, so that you're not basically disturbing other road users, you're not blocking the road as well. So if you can do that, like safely, do that. But if you panic, then you can always seek help. অনেকের আছে আপনার রিকভারি সার্ভিস থাকে ইন্স্যুরেন্সের সাথে, গাড়িটা রিকভারি করাতে পারেন, গাড়ির মধ্যে বসে রিল্যাক্স করে আপনি রিকভারি ব্রেকডাউন সার্ভিস আপনি কল করতে পারেন। যদি কেউ পানিক করেন, যদি দেখেন আপনি নার্ভাস হয়ে গেছেন, তাহলে গাড়ি ড্রাইভ করবেন না। আর যদি দেখা যায় কেউ ইনজিওর্ড হয়ে যায়, সাথে সাথে তখন আপনি মানে পুলিশ কল করতে পারেন। যদি দেখা যায় যে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে যদি কেউ আপনাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে না, অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি আবার পুলিশ কল করতে পারবেন। যে পুলিশ যদি সিনে যদি সাথে সাথে নাও আসে, তাহলে পুলিশ দেখা যাবে ওই থার্ড পার্টি ড্রাইভারকে অ্যাডভাইস করবে যে আপনাকে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য। Major কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, কেউ ইনজুর্ড না, no one's injured in the car, everyone's fine, you're fine as well, do we still call the police? আমরা তো পুলিশ ডাকিনি না। আপনার যদি মেজর যদি কেউ যদি আপনার ইনজুর্ড যদি না হন, তাহলে আসলে পুলিশ কল করে পুলিশের সময় নষ্ট করা ঠিক না, কারণ পুলিশ আরো অনেক ভালো ভালো কাজে নিয়োজিত, বড় বড় কাজে নিয়োজিত। পুলিশ অবভিয়াসলি they also have minimum resources. Now minimum resource যেগুলো আছে, এগুলো আসলে তারা ভালো কাজে, বড় কাজে তারা এই ইউটিলাইজ করতেছে তাদের পুলিশ মেম্বারদেরকে। তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, এটা আপনার নাইসলি আপনি যদি ডিটেলসটা যদি এক্সচেঞ্জ করে নেন, আপনার ডিটেলসটা থার্ড পার্টিকে দিয়ে দেন এবং থার্ড পার্টির ডিটেলসটা আপনি নিয়ে যান, তখন আপনি অ্যামিকেবলি আপনি মানে ইউ ক্যান লিভ দ্য সিন, আপনি যেতে পারবেন। যেতে ঘরে গিয়ে বাসায় গিয়ে সাথে সাথে আবার মানে আপনি সাথে সাথে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে কল করতে হবে তা না, অ্যাজ লং এজ আপনি 48 আওয়ার্সের ভিতরে আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে রিপোর্ট করতে পারবেন। বা আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনি যখন রিপোর্ট করবেন আপনার অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে এক্স্যাক্টলি আপনি একটা ডেসক্রিপশন লিখে একটা স্কেচ করে 100% শিওর হয়ে আপনি তখন ক্লেমটা রিপোর্ট করবেন। কিন্তু আপনি যদি রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখা গেল যে রংলি আপনি মানে আপনার নিজের সেলফটা নিজের অ্যাক্সিডেন্টটা আপনি রংফুলি প্রেজেন্ট করতেছেন, ইনঅ্যাকুরেটলি প্রেজেন্ট করতেছেন, তো দেখা গেল আপনার ওই নিজের ভুলের কারণে আপনার নিজে যেভাবে মানে ওয়ার্ডিংটা ইউজ করেছেন ওটার কারণে দেখা গেল যে আপনার জেনুইন ক্লেম আপনার ফল্ট না, কিন্তু আপনি উইন করতে পারতেছেন না, কারণ আপনি অলরেডি স্টেটমেন্ট দিতে ভুল করে ফেলেছেন। সো আপনার স্টেটমেন্ট, আপনার ওয়ার্ড
afne zela lekhoin, it plays a very important role in terms of claiming for insurance. This is why and it's always you have a 48-hour window, so you can relax okka balatike compose yourself tarfore lekhokka statement. And also if you are not very experienced khori gase gya afne gya to mane advice nita parba. Always seek advice if you're not too sure. Karon insurance company দেওলাহান আপনি রাইট ইনফরমেশন দিতা একইভাবে আপনি রাইট ইনফরমেশন দেওয়ার যদি আপনি খোয়াত গিয়া যদি ভুল করিলেন কারণ ডিসপিউটেড যে ক্লেমগুলা বেশিরভাগ ক্লেমগুলা আসলে ডিসপিউট হয়ে যায় যার লগে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তাই অ্যাডমিট করেন না এটা থানোর ফল্ট বিকজ এটা তাই বুঝরা না এটা থানোর ফল্ট এটা ক্লিয়ার নাই এখন আপনি যদি আপনার সেলফরে যদি বালা করি আপনি না বুঝাইতে পারেন যদি প্রেজেন্ট না করতে পারেন আপনি তাহলে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আপনি ক্রেডিবল থাকতে নাই তার মানে আপনি নট অনলি দ্যাট আপনার একটা ক্লেম তখন ডিসপিউট হইব তখন এই ম্যাটারটা কোর্টও যাইব আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেখা যাইব স্ট্রাগল করব যদি আপনি রাইট ওয়ে যদি আপনার সার্কামস্ট্যান্সেস যেটা আছে যে ইনসিডেন্ট যেলাখান হইছে এটা যদি আপনি প্রেজেন্ট না করতে পারেন বালা করে তার কাছে তুলিয়া দেওয়া করতে পারেন What happens Zuhail আমার ইংলিশ বেশি বালা নাই আমার রিডিং এন্ড রাইটিং স্কিলস অত বালা নাই বা আমি চাইরাম আমার নিজরে you know I want to work for myself আমি নিজে ক্লেম হ্যান্ডেল করতাম what happens in that instance if your language there's a language barrier basically? Now if there is a language barrier then you can always seek for an independent interpreter. Achha. You can always get an interpreter from your insurance and then from your insurance or not only that or you can like find someone an independent interpreter. You can call your insurance company and tell them that your English isn't that good so you obviously want to give your authorization to somebody who can basically explain on your behalf and insurance company will be perfectly fine on that. একটু বাংলা যদি কইতা আমরা ভিউয়ার্স রে ভালো হইব বাংলায় লগি আপনার যদি খৌরির যদি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার থাকে ফরাত অসুবিধা থাকে বা ইংলিশ বুঝার যদি অসুবিধা থাকে তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরে আপনি কইতে পারবা যে আমার ইংলিশে একটু প্রবলেম আছে বা আমি চাইরাম আমার বিহাফে ফ্রেন্ড হোকা বা কেউ হোকা এই না আমার বিহাফে মাতবা আমি তাই না আমার যে কোনো যে বিষয় যেটা আছে অ্যাক্সিডেন্ট হোক আর ইন্স্যুরেন্সের কোনো ব্যাপার হোক যে আমি আই এম গিভিং মাই ফুল অথরাইজেশন টু সো অ্যান্ড সো আমার পারমিশন দিছি আমি থানার লগে মাতোকা তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোনো প্রবলেম নাই অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ স্পিক টু দেম ফার্স্ট পারমিশন দেওয়া লাগে আর সামনে থাকা লাগবে প্রেজেন্ট থাকা লাগবে আর কোনো সময় আছে প্রেজেন্ট না থাকলেও নাম দিলাইলে মনে রাখা আপনার যেই না আপনার পক্ষে মাতবা এন্ড যদি ডিফারেন্ট লোকেশনে থাকা হইনো যদি তারপরে অসুবিধা নাই ফুল ডিটেইলস নাম যদি দিলাইন নেম এন্ড ডেট অফ বার্থ যদি দিলাইন যদি তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ফ্রিলি তার লগে মাতবো কোনো অসুবিধা হইতো না ওকে আর এখন ইন্স্যুরেন্স একটা সার্ভিস মনে হয় তার মাঝে আছে যে ইন্টারপ্রেটিং সার্ভিস জিকানি দরকার ইন্টারপ্রেটিং এর লাগি ডিপেন্ডস হই লাগি যে অনেক সময় আপনার যে ক্লেমস যদি হয় যদি আর যদি খরি আছে ইনজুরি যদি থাকে ক্লেম তখন সলিসিটার ইনভলভ থাকে অলরেডি তো সলিসিটার হলে তখন তারা সলিসিটারে কইলে তারা ইন্টারপ্রেটার তারা ব্যবস্থা করবা ওকে তারা সলিসিটারে কইলে অথবা যে ক্লেমস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যদি কাছে যদি কেউ জান যদি তে ক্লেমস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিরে কইলে অনেকে আবার একটুক বুঝলে কোন যে আমি বুঝি বা স্বাভাবিকভাবে আপনার ইংলিশ বুঝা আর আপনার ইন ডিটেইলস মানে এক্সপ্লেইন করা লিগ্যাল টার্ম যেগুলো আছে এগুলা বুঝা এটা আর একটা লেভেলের এক্সপেরিয়েন্স লাগে শুধু খালি বুঝলে হইতো না বিকজ আপনি যে সময় ক্লেম করবা তখন আপনার দেশ মানে এটা মানে লিগ্যাল ম্যাটার হয়ে যাবে এটা লিগ্যাল ম্যাটার এটা ক্রিমিনাল ম্যাটার নয় ক্রিমিনাল ম্যাটার হইলে ওই সময় যে সময় আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লগে রং ইনফরমেশন দিবা তখন সময় উইলিংলি তারা মিসগাইড করবা দিও করবা তখন সময় এটা আস্তে আস্তে মানে এটা বড় হইতো পারে আচ্ছা it's very important to know that আপনি উইলিংলি ইচ্ছা করিয়া যেন যদি রং ইনফরমেশন দেন স্পেশালি যে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া গেছে একটা increase হইতে পারে the issue in courtও যাইতে পারে সামনে দি prosecution it could be কোর্টও অনেক সময় যায় দেখা গেছে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে যদি দেখা যায় আপনি যে ক্লেমটা আসলে অনেক বড় টপিক অনেকে অ্যাক্সিডেন্ট হইলে আসলে বুঝেন যে ইটস অ্যান অপরচুনিটি টু মেক সাম মানি
অনেকে বুঝেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে স্পেশালি ফল্ট না থাকলে তো অনেক সময় আবার আছে সিচুয়েশনটা জেলাখান হইছে তখন ওভার এক্সাজারেশন করেন যেমন ইনজুরি না হইলে হয় ইনজুরি এই সেবা অনেকে থার্ড পার্টি মানুষে অ্যাডভাইস দেয় অনেকে অ্যাডভাইস দেয় যে আপনি তো অনেক টাকা ক্লেম করতে পারবেন আপনার এটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনার ফল্ট না এই না সেই না তো অনেকে আসলে ওভার এক্সাজারেশন করেন এবং ফলস তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ফলস ইনফরমেশন দেন তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যখন আপনার যিনি ফাইল হ্যান্ডলার আছে ফাইল হ্যান্ডলার তখন একজন এক্সপিরিয়েন্স ইনভেস্টিগেটরের কাছে ফাইলটা দিয়ে দেবে দিলে দেখা যাবে যখন ওরা তখন সন্দেহ করে ফেলবে তখন আপনার ক্লেম আর কখনো সেটেল করবে না আপনি কোর্টে যেতে হবে আর আপনি যে সলিসিটার কাছে দিয়েছেন ওরা আসলে দেখা যাবে যে বিষয়টা না বুঝে প্রপারলি রিভিউ না করে আমরা যেটাকে বলি কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু করে ফেলবে কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু মানে হচ্ছে লিগ্যাল অ্যাকশন নেবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে লিগ্যাল অ্যাকশন নিলে দেখা গেল যে আপনাকে এখন কোর্টে যেতে হবে এখন আপনি যদি কোর্টে যান আপনি যদি উইটনেস বক্সে যদি থাকেন আর আপনাকে যদি 3-4জন ব্যারিস্টার যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে যদি ইন্টারোগেশন করে ইন্টারোগেশন করলে তখন আপনি যদি আপনি যদি প্রথম থেকে যদি সৎ থাকেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকেন তাহলে আপনি পানিক করবেন না আপনার কোনো পানিক করার কোনো মানে আপনাকে যতই হার্ড কোয়েশ্চেন ওরা করুক না কেন আপনি কিন্তু মানে আপনার পারফরমেন্স কিন্তু খুবই ভালো থাকবে আর যদি আপনি বেশি বাড়াইয়ে প্রথম থেকে যদি কোনো কিছু বলেন দেন ইয়োর চান্স ইজ ভেরি গ্লিম you're not going to win that case because enough experience to prove you to the judge in front of the judge present you as a liar. So when you go to the courts, if your case does end up in the court, there will be professional people in court that will cross-examine you. Yes. They will ask you difficult questions, and obviously if you're true in what has happened, the truth will come out and it'll be very easy for you. Yes. So this is why I always say that don't think you're just making a claim and that insurance company will just pay you straight away. No. Although the accident is not your fault, okay, but because of the statement that you've given, okay, how you basically presented yourself to the insurance company, if they're not fully satisfied, if they think that you are over exaggerating, you're telling them lies, or for anything, they don't believe you, then they will refuse to pay, and the only way that you can make them to pay, you will have to go to court. When you go to court, and if you haven't been truthful from the beginning, and if you have over exaggerated, you added certain things to your claim which wasn't even there. For example, ইনজুরি হয় নাই আপনার কিন্তু আপনি ইনজুরি ক্লেম করতেছেন তো সেখানে আপনাকে ক্রস এক্সামিনেশন করবে তারপরে আপনার প্রিভিয়াস ক্লেম হিস্টরি দেখবে আপনার আগে কতটা ক্লেম আছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাও বলতে হবে বিগিনিংয়ে বলতে হবে হাউ মেনি অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাড ইন দ্য পাস্ট এক্স্যাক্টলি ডেটগুলো দিতে হবে এই ডেটের মধ্যেও ভুল করলে এইটাও আপনার এগেইনস্টে ইউজ করা হবে both the information doa lage jana lage before you even start driving to dur kota foila insurance lagi tarpore if you get into accident Zohel, we're coming to the end of our program. Unfortunately, we had such a good time. Both balakse, both ta hika gese a segment or episode. Last, amra viewers advice diba. Good guidance diba. First of all, insurance claim korba lage and what to do if you're involved in a road traffic accident. Thank you very much, Rumana. Thank you again for all your valid, important Write it up in a minute if you can. Let's make that a challenge. Within a minute, okay. দর্শক আসলে আমি একটু বাংলা শেষ করব যে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন আশা করতেছি যে আপনাদের কিছু না হলেও কিছু বেনিফিট আসবে ড্রাইভিং শুধু করলে হবে না আপনারা ড্রাইভিং পাস করা একটা ব্যাপার অনেক হার্ড ড্রাইভিং পাস করা কিন্তু ড্রাইভিং পাস করার পরে আপনার শেষ না গাড়ি চালাতে হলে আপনাকে ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে জানতে হবে রোড ট্রাফিক অ্যাক্ট সম্বন্ধে জানতে হবে যে আপনার রাইটগুলো জানতে হবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে আপনি যখন ইন্স্যুরেন্স নেবেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে কখনো আপনি ভুল ইনফরমেশন দিবেন না থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মোটর সলিউশন ব্যাক টু ইউ अगेन Thank you so much Zohel আপনারা inshallah keep watching NTV and Motor Solutions will come to your screen once again until then happy driving and safe driving thank you Khudafiz assalamu alaikum